बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब इस्तिहबाब तक़दीम ज़ुहर फ़ी अव्वलिल वक़्ति फ़ी गैर शिद्दतिल हर। हदीस अनस इब्न मालिक क़ाल कुन्ना नुसल्ली मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शिद्दतिल हर फ़इज़ा लम यकुन यस्तति अहदुना अन युमक्किन वजहहु मिनल अर्दि बसदा सौबहु फ़सजद अलैहि। हदीस ला उन्वान खुजुदा वर्कड़े लेकिन दरअसल दे ताल्लुक़ मखकनी बाब सर दे बाब इस्तिहबाब इबराद और मसला मुंग वाज़ेह करे वदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा आम हालातों के तमास्पखिन मुंज हम डेर वक्ती को बस संग वो वक्त दाखिले दो मास्पखिन मुंज बे को लेकिन गर्मे के वैदा फरमायल च गर्मी बड़े रवा बिलखसूस आग वक्तु ना चिपाए के शग बड़ेरा गर्मेदा न पाए बान ने बस सजदा कवल मुश्किल फरमायल वे च दे के लगी अखवाल के मसला मख के मुंग वाज़ेह कर दागा हदीस से कम जमावे लेने मख के च सहाबे किराम वही मुंग बमूस को शे के बदुमरा गर्म वे चिकला मुंगा सर लगो पजमक बांधे जमुंग तंदे व डेर गर्मे दो देव जना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुगलदा इजाज़त राकड़ो चकता सो तंदीता सा कपड़ा वड़वे न खैर द दीन दा अजियत नुम न रहे जजाल तकलीफ वर्गा तकलीफ खुदा टीकी लगा सार सड़े वक्ती पासी दा जुदा तकलीफ दे दा तकलीफ बकोल पकारी अयोदा से तकलीफ दे लगा दागल शुबिल फ़र्ज जान लद योकार न कौर पर वजह सजा वर कूल शु जान वहल शु या इस बेसा बगैर दरोजे न नार पाते के दिल शु दा अजियत ते दा जायज़ न दी मूस के वम सड़िता आराम राहत वर कवल पगारी मुंगवा मूस को द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा फ़ी शिद्दतिल हर्र सख्त गर्मे के फ़ैज़ा लम यस्तति अहदुना कलज के वाय औकस जमुंगा नशु कोले अन युमक्किन वजहहु मिनल अर्दि चिखपल मख प ज़मका बांधी कीरी मख नग दी खलक तंदेग दी खो तंदीने ताबीर कर दे प मख ना व दुमरा गर्म वा च जमुंग मख बेस वजो बसत सौबहु फसजद अलैहि नखपला कपड़ा वे खोरा कड़ा और बे वे पाए वाने सजदा कोला तो देना दागे वक्त हालात तो पतम लगेगी कि सहाबे किराम के सुमर ज़्यात गुरबत हो और दा हम पता लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदमास्पखिन मुंज सुमर वक्ती को बाब इस्तिहबाब तबकीर बिल अस्र बाब पदे बाब के पदे सिलसिले के च मुस्तहब दी नमाजिगर मुंज वक्ती कवल दे माने डेर जोर चाहिए मखम हदीसुन दे बाब के रागलू मिसल अवल और मिसल सानी वाने वाप इकड़ी रहता सो चे मिसल अवल बाने बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्को और अक्सर अम्मा और आए दगदा द इमाम वनीफत व शागिर्दान काजी अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद आए हम दगदा हदीस अनस इब्न मालिक दा हदीस पर वजाहतों की पखबला कल इख्तिलाफ पैदाशी न चल कवल पकार दी इख्तिलाफ च पैदाशी न कुरान सुन्नत के बगूरू इख्तिलाफ पैदाश पदे मसल के दे हदीस के गोरे जसोई अनस बिन मालिक फरमाई कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिल अस्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदमाजिगर मुस्कवो पकम हाल के व शम्सो मुर्तफ़िअतुन हय्यतुन पदा से हाल के चनवर बूचतो और हय्यतुन ज्वंदे वो चिचल बेकुल यानी दाने चनवर कुछ सीख दुमरा कुछ सी दाव से कम देते गुजेगी दाव मकरू टाइम दे नवर बला चिचल कोल तेज बो दुमरा वक्ती बेव को फ़यज़हबु ज़ाहिबु इलल अवाली फ़यातीहिम
والشمس مرتفعه. دلته کې دوه درې قسمه حدیث دي. یو دا دی چې یو سړی به لړ عوالی ته، عوالی ته ولړ، عوالی د عالیه جمع ده. مدینه منوره کې بعضې علاقې بره دي، بعضې ښکته دي، بعضې پورته دي. زمونږ هم تقریبا هر کلي کې لږ ښکته ځم او پورته ځم، او علاقو کې هم داسې چې بره ځم، سړی چې رستم تابونیر دی د بره وایي، چې داسې دي چې خلک وي ښکته لاړم. خو د مدینې منورې د عوالي عجوه هم ډېره مفید ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې صفت بیان کړی ده عوالي. په بعضې احادیثو کې د قبا ذکر راځي چې باید صحابه کرام با د مازدیګر د مونځ نه وروسته قبا ته تلل. مونځ چې بني آدم وکړي هلته کې مسجد نبوي کې د سهار مونځو کې بالفرض مسجد نه راوځي نه هلته کې ګاډي ولاړي قبا قبا چغې وایي. دوه درې ریاله باندې سړی قبا ته رسوي. ښه کافي لرې ده، نږدې نه ده. پیدل هم هلته کې یو لار شته دی، کم طرف ته چې پاکستانیان اوسېږي گورنر هاوس غاړې ته، په هغې لار یو پیاده لار ده. هغه د کجورو منځ کې ده. دا هغه کجوري دي اکثر و بیشتر کم چې د صحابه کرامو د زمانې پټي دي. هغې باندې سړی تقریبا کافي ټایم کې رسي، څه نیمه ګنټه 3 پاوه ټایم کې رسي پیدل چې ځي سړی. د قبا فایده دارا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې قبا کې 2 رکعاته مونځ وکړه الله بدله د عمرې اجر ورکوي. ډېر په اسانه کېږي ده، زموږ خلک خو چکر یې لګوي، هېڅ ثواب له نه وي تللی. کني چې هر مونځ کېږي بالفرض په مسجد کې، مسجد نبوي کې، او سړی پیاده پیاده ځي قبا ته یا یو 2 ریاله ورکوي، نو دغه حج به هم کېږي عمره به هم کېږي، بیا دی واپس راځي بل مونځ له. هلته کې د ګاډو څه مسله نشته ده او د دوکې هم څه مسله نشته ده، خو په دې شرط چې پاکستاني روانې پېښ نه شي. دوی به سره دوکې کوي، نور څوک نه کوي. دوی خو مزاج دغه دی، دوی به دې په هغه ځای کې وګرځي او 15 ریاله ورنه والي، یعنې صرف یو چکر به درکړي، ځای ته به دې ونه رسوي. دا ډېر بدنام قوم یو مونږ. زمونږ دې ځای نه دا ورته بہت عادت دی، نو هلته به څه کوو. دغه قبا ته بعضې احادیثو کې د قبا ذکر دی. په بعضې احادیثو کې ذکر دی د صحیح مسلم چې بنو عمر بن عوف ته ولاړ، لاوړل نایي ولا مونځ کو. 2 قسمه 3 قسمه حدیثونه شو. کم چې قبا ذکر کوي نه هغه پکې د بنو عمر بن عوف ذکر نه کوي. کم چې د عوالی ذکر کوي نه هغې پکې هم د بنو عمر ذکر نه کوي. نو دې کې دا لومړني 2 حدیثونه خو اسان دي. هغه دا دی چې بنو عمر او دارنګې قبا او عوالی دا د یو علاقې نومونه دي. تر دا یو خبره سمه ده. لیکن دا وروسته جملې چې فیجدهم یصلون العصر دا اشکال پیدا کوي. اشکال دا دی چې دې مونځ لیټ ولګوي. نو یو جواب د هغې محدثین دا کوي چې شاید دې ته علم نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازدیګر مونځ څومره وختي کوي. لکه ټول صحابه کرام هر وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نه وي چې دا خبرې نه خبر شي. څوک جواب دا کوي چې دا اخري ټایم کې کو، نو هر څه ټایم کې چې کول خو بیا هم زموږ دپاره دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مازدیګر مونځ وختي کو. څومره وختي به یې کو؟ نور بلا مرتفعة حیة، پورته به ژوندی به فیذهب الذاهب الی العوالی، یو تلونکی به عوالی ته لاړ قبا ته. فیاتیهم چې هلته به لاړ نو والشمس مرتفعه، نور به لا اوچتو، هلته هم نور لا اوچتو چې چل به یې کوله.
څه پته ولګېده چې د مازدیګر مونځ څومره وختي پکار دی ته وایې چې لږ وختي پکار دی د حدیث آخري ټوکړه په وضاحت وکړي وبعض العوالی من المدینة علی 4 امیال او بعض عوالی د مدینې منورې نه په 4 میله باندې یعنی 4 میله پورې به صحابه لاړل مونځ به یې د مازدیګر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړو 4 میله پیدل لاړل سولې نه یاد نو هلته کې به انور ګرمي کوله د دې نه څه معلومه شو نن دې حالاتو کې دا کم زمونږ خلک چې مونځونه کوي د مازدیګر دې کې دا ته 4 میله وګرځه بیا به تا ته پته ولګېږي ته به لامل نه دی چې نور به ډوب شوي دا موږ ډېر همدردۍ سره لګیا یو چې سنت را ژوندی کوې ته رسول الله صلی وسلم په طریقه مونځ وکړې دې کې څه زده دیوانات دی قربانۍ د نقشو والا کړی په دې ما پوه کړي وی تاسو دی په دې کې یو ته عصر شافعي وایي بل ته عصر حنفي وایي دې ځای نه دې فرقواریت جوړ کړی ځکه زمونږ د دې بعضې کارونو سره نه لګي دا ګناه دی عصر شافعي مه وایه د یو سیز سوری چې د هغې سیز د وجود برابر شي ته مثلول وایي او چې د هغې دوچن شي نو بیا ورته مثلین وایي نو رسول الله صلی وسلم به په مثلول باندې مونځ کوو په مثلین یې نه دی کړی چې کله هغه په مثلول کړی نو هغې ته عصر شافعي ویل دې ته فرقواریت وایي دا تبلیغیانو جوړه کړې دا شي خفګان په دې پیدا شي تاسو سره دا خبرې کوئ چې عصر شافعي او عصر حنفي یو ته مثلول ولیکه بل ته مثلین ولیکه خبره ختمه شو دا نفرتونه زموږ دا علما پیدا کوي شوقی دا چې دا د امام شافعي مذهب دی د امام شافعي مذهب نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده دا ظلم دی زیاتی دی دې باندې ډېرې چغې مونږ ووالې لیکن دا خلک پوهېږي نه په دې باندې اهمیت نه ورکوي د قوم د اتفاق او د اتحاد خبرې کوي لیکن داسې قسمه کارونه هم کوي دا نقشه تقریبا هر جماعت کې دا خپله نقشه مو ګورئ دی کوم دغه لیکل دی چې عصر شافعي او عصر حنفي نو په دې کې امام شافعي امام مالک امام احمد او په احنافو کې قاضي ابو یوسف امام محمد دا ټول یو طرف ته دي امام ابو حنیفه یوازې دی نو ټول امت پرې دی یوازې هغه پسې ځي ناسه نبي خو نه دی زمونږ ګناه دغه ده مونږ یا نبي نه یو دي خفه شي ته نبي ګڼې څه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه نبی نه دی انسانانو نه خطاګانې کېږي د هغه چې هر څه شی دی په ذهن کې دی الله به هغه له هغې اجر ورکوي لیکن موږ ته د هغه د خطا پته ولګېده په دې وجه باندې موږ دې کې اتباع نه کوو که ته ګستاخي نه وایي دلیل پسې تللی بعض عوالی د مدینې منورې نه علی 4 امیال په 4 میله باندې دي 4 میله به هغې مزل وکړو او د هغې باوجود بندور لا تازه او نحوه یا د هغې نم سیوه مازدیګر مونځ مستحب داری چې دا سړی وختي وکړي حدیث انس بن مالک عن ابی امامة قال صلینا مع عمر بن العزیز الظهر سیدنا ابو امامه فرمائی چې مونږه عمر بن العزیز سره د ماسپښین مونځ وکړو ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالک بیا مونږ هلته نه راووتو سیدنا انس بن مالک صحابي دی دغه خواله رالو فوجدناه يصلي العصر نو مونږ هغه ومونته چې د مازدیګر مونځ یې کوو عمر بن عبدالعزیز
په د بحث موږ مخکې کړی دی، خو وروستو خلیفه راشد ورته وایو موږ. نور خو دې کې ما ټولې برایې مخکې موجود وې کومې چې عام بنو امیه کې موجود دي. مسجد نبوي سره چې د کوم حرکات کړو ما د هغې ذکر هم کړو، په ده به مونځ لیټ کو. دا د عام بنو امیه مرض و چې مونځ به دی لیټ کو. کوم چې صحابه کرام دي هغه نه یادو، وروستني بنو امیه چې کوم دي هغې ټوله به مونځ د خپل طبیعت مطابق او خانان دي که نه، خوب به کوي نه هغې نه وروسته به مونځ کوي، چای بسکي نه لای به د مازدیګر مونځ کوي، د خپل طبیعت مطابق لګیا. مسلمان د خپل طبیعت مطابق نه لګیا دی کې دا برائی موجود و. چونکې مونځ حکم داری چې دا به امیر کوي. زمونږ دی له خو سورې اخلاص هم نه ورځي که نه، کلمه چې وینې بسم الله الرحمن الرحیم داسې دی. رحمان څه شی دی؟ رحمان د الله په نومونو کې شته دی، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نشي ویلی، بسم الله الرحمن الرحیم وایي. دا زمونږ مشران دي. سورۃ الاخلاص یې وی نه غریب له نه ورته دوه ځله یې خطا ووایي. دا خو ډېر بد حال دی. دا وسه اسلام راولي او سبا تعالی قانون جوړ کړي. دا سیاسي مشران اکثر و بیشتر دا بېدینه دي، څو غله دي. داسې پکې هم دي چې ترکو والا موږ له یو هار راکړو، هغه یو وزیر اعظم صاحب وړو خپل ښځې ته بیګم ته یې غاړه کې اچولو. دلته اوس خلک یو بل باندې سر ماتوي چې دا جي پلانې پارټي ده، دا پلانې پارټي، ټول غله دي. دی کې سم سړی نشته، یو شی دی ټول سیم تنګ. د هغې وجه دا ده چې دی د یو سړي په خپل ژوند کې دین نه یې وتا کې څه دین راولي. یو سړی په خپل اسلام نه واقف نه یې وتا څه واقف کړي. دا کومه زانګو کې زانګې تاسو هېڅ نشته دی، نه امن راځي، نه ارزاني راځي، نه دین راځي. هر سړی بس خپل خپل ځان له ډنګوي، خپل ځان مړوي. پخوا به د جمعې منځونه، د جنازې منځونه دا به ګورنرانو کول، دا کار د هغوی و. چې کوم ځای به ګورنر نه و، نه هغه به یو سړی نامزد کړو چې مونځ به دی کوي. دا جماعتونه دا به حکومت چلول. کله نه چې زمونږ سیاسي حکومتونه برباد شوي دي، د جماعتونه بالکل کلو پاتې دي. او دی وایي دې کې ډېره بې قاعدګۍ کېږي. مسلمانان چندې کوي، ښه کوي، جماعت جوړوي، لیکن اکثر چندو والا وتا ته معلوم وي چې هغې څه چل کوي. تر کې به چې خپل دوه درېو زامنو له پکې ودونه نه یې کړي، هغې له روزګار نه یې کتلی، هیله یې کورونه نه یې اخیستی، تر یې پورې جومات نه جوړېږي. دا بې قاعدګۍ ولې کېږي؟ حکومت غلطی کوي. دا خو د هغې ذمه داري ده. جماعت جوړول د ګورنمنټ کار دی، بیا جماعت چلول هم د ګورنمنټ کار دی. د امام تعین به هغې کوي، خطیب تعین به هغې کوي، مدرس تعین به هغې کوي، مؤذن به هم د هغې، اقامت کوونکی هم د هغې، هغې له به تنخواګانې هم حکومت ورکوي. امام له نه یوازې، دا فریضې د اسلامي حکومتونو. چې اسلام لړ ختم شو نو دغه شی پاتې شه. بس هر جماعت کې خلک ځان له ځانه ډنګوي. نه مونځ په یو ټایم شته دی، نه خاص پیغام شته دی، نه اتفاق او اتحاد ته آواز شته دی. یو ته کافر وایي، بل ته کافر وایي. دا د سیاسي خلقو مسله ده. عمر بن عبدالعزیز مونځ ناوخته کړی د ماسپښین، د خپل طبیعت مطابق مونځ کوه، ناوخته یې کړی. په دې وایي دی چې رال نو هغه د مازدیګر مونځ کوه. انس بن مالک د مازدیګر مونځ کوه. فوجدناه یصلی العصر فقلت یا عم ما هذه الصلاة التي صلیتها. نو ما تپوس وکړو چې دا کوم مونځ دی؟ مونږ خو هلته ایله د ماسپښین مونځ وکړو. زمونږ خلک هم د ماسپښین مونځ دغه ټایم کوي که نه، لکه په دې ورځو کې 2 بجې مونځ کوي. د ماسپښین مونځ چې 2 بجې وي که نه، تقریبا 14 منټه د پاسه 2 بجې باندې خو مازدیګر داخلېږي. دا اوده قوم دی، پخوا نه اوده قوم دی. ته ورته دین ښایه دی او بل څه وایي. دا سستي ده قوم کې، دا د پخوا نه شروع شوې ده. نو ما تپوس وکړه تره دا کوم مونځ وکړو؟ نو ما ته ویل العصره، دا مې د مازدیګر مونځ کړی.
د عمر بن عبدالعزیز غلطي معلومه شوه ورته ماسپښین لمونځ یې لیټ کړی او دا د هغه عادت و کله چې هغه دغه ګورنرۍ کوه نو معاملې خرابه وه او بیا یوازې د هغه لمونځ نه دی بلکې څه وایي وهذه صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ د مازدیګر ته ویلې که نه ماسپښین دی مونږ ته هم خلک وایي ماسپښین سره نه کوئ نو مونږ ورته وایي ماښام سره یې وکړئ که ځان ته نه ګوري ځان سره ماښام مونږ خو اول ټایم کې ضروري دی وروستو ټایم کې خو کراهت والا ټایم دی وهذه صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم التي كنا نصلي معه او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونځ دی کوم چې مونږ هغه سره کوو تاسو چې کوم ټایم کوئ دې ټایم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازدیګر مونځ نه دی کړی عن رافع بن خدیج قال كنا نصلي مع النبي صلی الله علیه وسلم مونږ به مونځ کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره العصر د مازدیګر فننحر جزورا جزور څه ته وایي اوښ به ملال فتقسم 10 قسم هغه مونږ تقسیم کو په 10 حصې کې فناکل لحما نضیجا روته غوښه ومخوړه قبل ان تغرب الشمس مخکې د انور د ډوبېدو نه دې سره څه کوې اوس مازدیګر مونځ به هم دومره وختي وکړو چې اوښ به ملال کو او هم 10 حصې کو ټایم نه لګي که نه بیا هم پوخ هم کو انور ډوبېدو نه مخکې هم غوښه خوړلې وه تاسو خو زه مازدیګر نه وروسته چیلې لاره کوي بیا تقسیم کوي پته مو ولګي دا ظلم دی دا مثالونه دي په دې باب کې چې د مازدیګر مونځ سره مونږ ډېر زیاتې کوو کېږي دا نه چې نه کېږي خو خلاف سنت دی پکار دا دی چې دې ته سړی سان ذهني طور تیار کړي چې وایي د سنت مطابق دا مونځ کول پکار دی د خپل طبیعت مطابق نه دي کول اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين